So, hello everyone. Today our topic is toxicology, and we are back after a very long time. And so, what is toxicology? Toxicology is the study of poisons, as you all might know. Study of poison भनेको चाहिँ toxicology. So, before we go on to toxicology, let us talk about what is a poison. Let's talk about that. So, for example, if I tell you, is this a poison or not? If this is a poison or not, so can you tell me, is this a poison? So you'll tell me that coffee is not a poison because we take it in our daily lives, like we take it every day. Paracetamol is not a poison because we intake this. We intake this whenever we have fever, right? So we'll say that these are not a poison. But however, if you see the news sometimes, you'll see that a man died of coffee overdose. You'll see that a teen girl died due to paracetamol poisoning. So why is this happening? So if this is not a poison, then what exactly is a poison? So remember that there was a very famous scientist that is known as Paracelsus. Paracelsus was a very famous scientist who once said that all substances are poisons. All substances are poisons. There is none which is not a poison. The right dose differentiates a poison and a remedy. So remember that paracetamol, as you may know that paracetamol जुन छ नि paracetamol भनेको fever को लागि use हुन्छ. If we take only, for example, we take one tablet of paracetamol, it may have a very good therapeutic effect. But however, if you take suppose 10 tablets or if you take 20 tablets of paracetamol, the same paracetamol will now behave as a poison. So what exactly differentiates poison and a remedy is the dose. Okay. So त्यही भएर एउटा famous quote छ that is known as the dose makes the poison, which was given by Paracelsus. र उसले यही कुरा भनेकोले Paracelsus is now known as the father of toxicology. So remember that father of toxicology is known as Paracelsus because he says that the dose makes the poison. It is the dose that differentiates a poison from a remedy, right? So now let us go on to the study of toxicology भनेको के हो. Let's go on to that after we have understood poison है त. So poison भनेको के हो भन्दाखेरि any substance that can be given through any form, solid बाट हुन सक्छ, लिक्विडहरू हुन सक्छ जस्तो एसिडहरू दिइरहेछ होइन, अनि त्यसपछि ग्यास हुन सक्छ लाइक कार्बन मोनोक्साइड. सो इट क्यान बी एनी सब्सटेन्स इन एनी फर्म द्याट क्यान बी गिभन थ्रु एनी रुट. पोइजनहरू कुनै पनि रुटबाट दिन मिल्छ क्या, जस्तो लोकल रुटहरूबाट होइन, स्किनबाट, या त इनहेलेसनल रुटबाट दिन मिल्छ ग्यासेसहरू, या त आइभीबाट, सिस्टमिक अथवा प्यारेन्टल रुटबाट. सो poison is any substance given through any route that causes ill health. So poison is any substance that causes ill health or death. Ill health or death. So poison is any substance that can cause ill health or death. Right. So यो भनेको चाहिँ poison. Oh, this is known as poison. So father of toxicology Paracelsus, father of modern toxicology भनेको Orfila. His full name is Matthew Orfila. Right. So के हो त अब toxicology भनेको? Now let us move on into the toxicology. So after you have known about the poison, let's talk about toxicology. So toxicology is basically study of poison. के यही poison को बारेमा पढ्ने जुन branch छ नि, that is known as toxicology. Poison को बारेमा detail सबै कुरा that is related to a poison, if we are studying that branch is known as toxicology. For example, एउटा मान्छे छ, उसलाई चाहिँ snake bite भयो है, snake bite, एउटा a person was bitten by a snake. So for example, he was bitten by a king cobra. सो उसको बडीमा अब के छ त, स्नेक भेनम छ कि नै, स्नेक भेनम छ. अब यो स्नेक भेनमको बारेमा अब डिटेल कुराहरू पढ्ने के, यो पोइजनको बारेमा डिटेल कुराहरू पढ्ने, जस्तो यसको चाहिँ सोर्स के हो त, यही किङ कोब्रा होइन, यसको चाहिँ अब प्रपर्टी के हो, अब यो न्युरोटक्सिन हुन सक्छ, यसको प्रपर्टी, यसले कसरी इफेक्ट गर्छ, मेकानिजम अफ एक्सन, साइन्स एन्ड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट, यो सबै कुरा जे हामी पढिराखेको छौँ, यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ, टक्सिकोलोजी भनेर भन्छौँ. सो टक्सिकोलोजी इज बेसिकली द स्टडी अफ द पोइजन. सो इट इज द स्टडी अफ पोइजन, study of everything that is related to a poison. So that is known as toxicology. In short, we can write as the branch that deals with the medical legal aspect of the effects of chemical or poison to the human body. So detail हाम्रो मेडिकल लिगल एस्पेक्टहरू
होइन, इफेक्ट अफ द केमिकल पोइजन, यो सबै कुरा पढ्ने जुन ब्रान्च छ, इट इज नोन एज टक्सिकोलोजी। सो यो एउटा फोटो यहाँ राख्नु पर्ने थियो, तर फोटो राख्न बिर्सेछु मैले। सो लेट्स मेक अ फोटो। सो यो एउटा मान्छे छ, यो एउटा मान्छे छ। यो को हो त? डु यु नो हु इज दिस म्यान? दिस म्यान इज नोन एज Socrates. This is Socrates. Socrates. This is known as, who is this? This is Socrates and this is Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. So यो चाहिँ Napoleon Bonaparte हो. So this is Socrates and यो जुन मान्छे छ, this is known as Napoleon Bonaparte. Okay, so एउटा चाहिँ Socrates हो, एउटा चाहिँ के हो? Napoleon Bonaparte. So Socrates को बारेमा के हो भन्दाखेरि नि, this Socrates was poisoned. He was poisoned to death. Similarly, this Napoleon Bonaparte was also poisoned to death. So this Socrates was poisoned by hemlock. है, he was poisoned by hemlock. The hemlock भनेको Conium maculatum. Conium maculatum. Scientific name of Socrates. Scientific name of hemlock is Conium maculatum. So Socrates was poisoned by hemlock. And this Napoleon Bonaparte, he was a famous warrior and he was poisoned by arsenic. He was poisoned by arsenic. So, के भयो भन्दाखेरि, actually, it is believed that there is a conspiracy theory regarding Napoleon Bonaparte, that he was poisoned by arsenic by his maid. So, he was given arsenic in his food and drink over a long period of time. Over a long period of time, a long number of years, he was given arsenic in his food and drink by his maid, due to which eventually Napoleon Bonaparte died of chronic arsenic poisoning. यो एउटा theory छ. Although जब Napoleon Bonaparte he passed away, र उसको autopsy हेर्दाखेरि चाहिँ autopsy मा चाहिँ it was revealed that he had gastric carcinoma, होइन, gastric carcinoma was said that it was the cause of death. However, पछि चाहिँ when his hair, nail, होइन, was examined, उसको hair र nailहरू जब examine गर्यो, तब hair र nail examine गर्दाखेरि चाहिँ there was high amount of arsenic that was found, है, एकदमै high arsenic को level, होइन, was found in his hair and nail. That was more than the permissible level. That is why he was believed that he was poisoned to death, है. So remember this. This is very important के arsenic को चाहिँ हेयर र नेलमा पनि डिटेक्ट हुन सक्छ. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनकि योसँग पछि अहिले म जोड्छु सुसाइडल त्यो पोइजनहरू, आइडियल होमिसाइडल पोइजन त्यो पढ्ने बेलामा. सो रिमेम्बर द्याट आर्सेनिक इट क्यान बी डिटेक्टेड इन हेयर एन्ड नेल. So there is another term that is known as toxinology. Toxinology भनेको it is the study of toxins. Study of toxins लाई चाहिँ टक्सिनोलोजी भन्छ है. सो के हो त टक्सिन भनेको? टक्सिन भनेको चाहिँ बायोलोजिकल पोइजन हो क्या एक्चुअली. सो बायोलोजिकल पोइजनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? टक्सिन्स भन्छौँ. जेनरली पोइजन्सहरू डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ. पोइजन्सहरू चाहिँ कुनै अब एसिडहरू, होइन, फोस्फोरसहरू, मेटल्सहरू हुनसक्छ. अनि कुनै कुनै के हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टहरू, एनिमलहरूबाट आउँछ क्या. सो जुन पोइजनहरू चाहिँ प्लान्टबाट निकालिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? टक्सिन्स भनेर भन्छौँ क्या. सो टक्सिन्स आर द बायोलोजिकल पोइजन. दिज आर obtained फ्रम प्लान्ट्स, एनिमल्स. प्लान्ट टक्सिन, ब्याक्टेरियल टक्सिन्सहरू हुन्छ, भाइरल टक्सिन्सहरू हुन्छ. So these all are the toxins. Toxins are basically biological poisons. These are obtained from living organisms भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त. Now we'll move on to the classification of poisons. Classification चाहिँ अब दुई किसिमको क्लासिफिकेसन हुन्छ. One, it can be classified on the basis of manner of intake, and another classification भनेको on the basis of symptoms produced. Manner of intake चाहिँ एउटा हुन्छ homicidal poison, अर्को हुन्छ suicidal poison, अर्को हुन्छ accidental poison. So there are three types of poison. One is homicidal poison, another is suicidal poison, another is accidental poison. Homicidal poison भनेको any poison that is given with the intention of killing someone. So जस्तो कुनै मान्छेलाई मार्नु छ, उसलाई पोइजन उसको ड्रिङ्क्समा, उसको खानामा मिक्स गरेर दियो भने that is known as homicidal poison, होइन. कुनै मान्छेलाई मार्नु छ, उसलाई चाहिँ त्यो फुडमा, ड्रिङ्कमा मिक्स गरेर पोइजन दियो भने चाहिँ that leads to the death of that person, that is known as homicidal poison. Suicidal poison भनेको a
पर्सन इन्टेक्स द पोइजन इन अर्डर टु एन्ड हिज ओन लाइफ है एन्ड यो चाहिँ किल सम वान एल्स यो चाहिँ किल वान सेल्फ र एक्सिडेन्टल भनेको चाहिँ यो नट डेलिबरेट यो डेलिबरेटली नोइङली होइन अननोइङली मान्छेले कन्ज्युम गरिदिइराखेको छ द्याट इज नोन एज accidental poison. So there are three types of poison on the basis of manner of intake. We'll discuss about this in detail यहाँ तलपट्टि यहाँ लेखेकै छु. So यहाँ हामीले डिस्कस गर्छौँ. So on the basis of symptoms produced पनि there can be classification of poisons. यो चाहिँ main classification हो. So remember it as SYNCAM. So there are 6 types of poisons on the basis of the symptoms produced है. You can remember as SYNCAM. C भनेको corrosive, irritant, न्युरोटोक्सिन, कार्डियोटोक्सिन, एस्फिक्सिएन्ट, मिसेलिनियस. यो पनि अहिले यहाँ तल डिस्कस भइ नै हाल्छ. सो लेट्स मुभ अन फर्स्ट इन्टु द म्यानर अफ इन्टेक. So on the basis of manner of intake, we have the first type of poison that is known as homicidal poison. Homicidal poison भनेको कुनै पनि एउटा मान्छेलाई मार्नको लागि दिने पोइजन. सो के फिचर हुनुपर्छ त एउटा आइडियल होमिसाइडल पोइजनमा. सो यदि कुनै पनि अर्को मान्छेलाई मार्नु छ भने जेनरली पोइजन यत्तिकै लौ खाऊ भनेर त दिन मिल्दैन. यु हेभ टु मिक्स इट इन द फुड एन्ड ड्रिङ्क हो कि नै, फुड र ड्रिङ्कमा मिक्स गर्नुपर्छ. सो फुड र ड्रिङ्कमा मिक्स गर्नको लागि चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त पोइजन? इट सुड बी कलरलेस, इट सुड बी कलरलेस, टेस्टलेस हुनु पर्यो. कुनै त्यो ओरिजिनल फुड जुन छ त्यसको टेस्ट त ह्याम्पर हुनु भएन नि त. सो यो हुनु भएन. अनि त्यसपछि अर्डरलेस, कुनै पनि अर्डर आउनु भएन. सो दिस इज वान अफ द मेजर थिङ्स है. र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि इट सुड बी सल्युबल इन फुड एन्ड ड्रिङ्क. सल्युबल हुनु पर्यो फुडमा, सल्युबल हुनु पर्यो ड्रिङ्क्समा होइन. मान्छेलाई सस्पिसन नै हुनु भएन क्या. सो देयर सुड नट बी नो सस्पिसन, सस्पिसन नै हुनु भएन. त्यसै गरी अर्को के हुनुपर्छ, वान अफ द मेन थिङ्स इज द्याट जस्तो एउटा कुनै पनि मान्छेलाई पोइजन दियो होइन, जस्तो पोइजन दियो अनि एकदम इमिडिएटली इफेक्ट आयो. जस्तो वाइनमा कसैले पोइजन मिक्स गर्यो र यो वाइन कसैलाई खुवाइदियो, अब त्यो मान्छेको इन्स्ट्यान्टेनियस उसलाई सिम्टमहरू भएर इन्स्ट्यान्टेनियस डेथ भइदियो भने देयर इज गोइङ टु बी अ सस्पिसन. ओके, द पर्सन हु सर्भ द वाइन he may be arrested. Okay, नै there will be a suspicion. जस्तो if you remember the Tyrion Lannister जस्तो हुन्छ while he was serving the wine to Joffrey Baratheon हो कि नै. So instantaneous यदि इफेक्ट देखिराखेको छ during poisoning भने the person the accused जुन छ he might get arrested. That is why के हुनुपर्छ, delayed symptoms हुनु पर्यो के, delayed symptoms. A poison should be causing delayed onset of symptom है. सो यदि एउटा मान्छेलाई पोइजन दियो अनि केही घन्टापछि इफेक्ट आइराखेको छ भने देयर विल नट बी अ सस्पिसन बिकज ही माइट हेभ इनटेकन मेनी अदर थिङ्स इन बिट्विन राइट. सो देयर सुड बी डिलेड सिम्टम्स अनसेट. सो यो पनि एउटा फिचर हुन्छ होमिसाइडल पोइजनको. यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. यो फिचरहरू सोध्छ के फिचर हुन्छ भनेर. सो या यो हुनुपर्छ. इट सुड रिजेम्बल अ नेचुरल डिजिज. नेचुरल डिजिज चाहिँ रिजेम्बल गर्नु पर्यो. फर इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दा यो आर्सेनिक जुन छ नि, आर्सेनिक भनेको इट इज अ होमिसाइडल पोइजन. जस्तो मैले अघि नेपोलियन बोनापार्टको पनि इक्जाम्पल दिएको थिएँ, वाज पोइजन विथ आर्सेनिक. आर्सेनिक के फिचर हुन्छ भन्दाखेरि इट इज गोइङ टु मिमिक कोलेरा के, कोलेरा. सो यदि कुनै पनि मान्छेलाई क्रोनिक आर्सेनिक पोइजनिङ भएको छ अथवा मान्छेलाई क्रोनिक आर्सेनिक पोइजनिङ भएको छ भने उसको सिम्टम्स इट इज गोइङ टु रिजेम्बल लाइक द कोलेरा. हि इज गोइङ टु हेभ राइस वाटरी, डाइरिया, भोमिटिङहरू हुन्छ. सो मान्छेलाई डाउट नै हुँदैन कि मलाई कसैले पोइजन गरेको छ है. सपोज गर एउटा खाना खायो मान्छेले द्याट इज पोइजनस है. फर इक्जाम्पल एउटा मान्छेले मोमो खायो जहाँ चाहिँ आर्सेनिक मिक्स आएको छ. अब उसले खान्छ, इट इज गोइङ टु बी टेस्टलेस, कलरलेस, अर्डरलेस. सो उसले नर्मली मोमो खायो. त्यसपछि मोमो खाएर उसलाई चाहिँ घर गयो, घर गएपछि उसलाई राइस वाटरी, डाइरिया हुन थाल्यो, भोमिटिङ हुन थाल्यो. उसलाई के लाग्छ? उसलाई लाग्छ कि मैले त्यो मोमो खाएको थिएँ, सायद त्यो चाहिँ फोर थियो होला, त्यही भएर मलाई यस्तो भएको होला. युल नेभर ह्याभ अ डाउट द्याट हि ह्याड बिन पोइजन्ड बाई द्याट राइट. सो वेनेभर होमिसाइडल पोइजनको एउटा के फिचर हुनुपर्छ भने इट सुड रिजेम्बल अ नेचुरल डिजिज इन अर्डर टु अभोइड सस्पिसन. र यसको एउटा इक्जाम्पल भनेको आर्सेनिक हो बिकज इट मिमिक्स द कोलेरा. यसको चाहिँ मिमिक गर्छ कोलेरा.
It should be rapidly destroyed in blood. Rapidly destroyed in blood and युरिनमा चाहिँ यो ऱ्यापिडली डिस्ट्रोय हुनु पर्यो र यसको चाहिँ पोस्टमार्टम चेन्जेसहरू पनि केही पनि देखिनु भएन पोस्टमार्टम फाइन्डिङ्सहरू देखिनु भएन सो पोस्टमार्टम गर्दाखेरि चाहिँ फाइन्डिङहरू देखिनु भएन होइन सो यदि फाइन्डिङ्सहरू देखियो भने अभियसली देयर इज गोइङ टु बी अ सस्पिसन सो यो सब फिचर भयो भने चाहिँ बल्ल वी क्यान से द्याट दिस इज एन आइडियल होमिसाइडल पोइजन so if you ask me, is there any poison that fulfills all of these criteria? Then yes, there is one poison that fulfills all of these criteria, and that is known as thallium. So thallium, it fulfills all of these criteria. That is why it is known as an ideal homicidal poison. है Ideal homicidal poison हुन्छ अरू के हुन्छ होमिसाइडल पोइजन त अरू होमिसाइडल पोइजनहरू आर्सेनिक हुन्छ अनि त्यसपछि एकोनाइट हुन्छ दिस टु आर अल्सो एक्जाम्पल्स अफ होमिसाइडल पोइजन हाउएभर दिज आर नट आइडियल होमिसाइडल पोइजन किनभने आर्सेनिक त पोस्टमार्टम फाइन्डिङ देखिन्छ मैले अघि नेपोलियन बोनापार्टको इक्जाम्पल दिएको थिएँ हाई आर्सेनिक वाज फाउन्ड इन हिज हेयर एन्ड नेल्स हो कि नै सो द्याट इज वाइ arsenic is not an ideal homicidal poison because it postmortem findings हरू देखिन्छ एकोनाइट पनि त्यही हो so this is not ideal however this is the most commonly used homicidal poison so homicidal poison भन्यो भने चाहिँ यो तीनटा नाम चाहिँ याद गर्नु thallium is the ideal one and remaining two are the most common homicidal poisons now we'll move on to suicidal poison को चाहिँ के फिचर्सहरू हुनुपर्छ so a suicidal poison को सबभन्दा मेन फिचर भनेको it should be able to cause पेनलेस डेथ हुनुपर्छ है जस्तो एउटा कोही मान्छेले चाहिँ पोइजन खाएको छ भने त्यो इन्स्ट्यान्टेनियसली उसलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस पनि हुनु पर्यो इन्स्ट्यान्टेनियस उसलाई चाहिँ पेनलेस डेथ हुनु पर्यो है वी क्यानट युज आर्सेनिक एज अ सुसाइडल पोइजन किन आर्सेनिकले एकदमै पेनफुल डेथ गराउँछ तिम्रो के हुन्छ जिआई हेमोरेजहरू भइदिन्छ ब्लिडिङ भइदिन्छ एनल इरिटेसन हुन्छ होइन राइस वाटरी डायरिया भन्छ हाइपोभोलेमिया मान्छे सकमा जान्छ दिस इज अ भेरी पेनफुल थिङ ओके सो सुसाइडल पोइजनको वान एन्ड ओन्ली सन द मेन फिचर भनेको इट सुड बी एबल टु गिभ यु painless death and instantaneous death. It should be highly toxic. Okay, it should have a pleasant taste हुनुपर्छ है यो कलरलेस टेस्टलेस अर्डरलेस यो सिग्निफिकेन्ट छैन यो सल्युबल हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यो जरुरी छैन क्या तर मेन भनेको इट सुड बी प्लिजेन्ट इन टेस्ट खानलाई चाहिँ ओके एन्ड द मेन थिङ इज द्याट इट सुड बी एबल टु कज पेनलेस डेथ सो इफ यु आस्क मी वाट इज द सुसाइडल पोइजन कुनै सुसाइडल पोइजन छ जसले यो सबै फिचर्सहरू मिट गर्छ सबै क्राइटेरियाहरू मिट गर्ने कुनै पोइजन छ कि नै भन्छ भने देयर छ द्याट इज द साइनाइड सो साइनाइड इज एन आइडियल सुसाइडल पोइजन however this is very rare to get we don't find cyanide most often सो अरू के पोइजनहरू हुन्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानोफोस्फरस कम्पाउन्ड्स र ओपियम सो अर्ग्यानोफोस्फरस कम्पाउन्ड एन्ड ओपियम दिस इज द मोस्ट कमन सुसाइडल पोइजन सो मोस्ट कमन सुसाइडल पोइजन भनेको चाहिँ organophosphorus compound or opium examples remember this is very easy you can remember thallium then remember 2a अनि यहाँ चाहिँ दुईटा O याद गर्यो भने भइहाल्छ this is that what is accidental poison accidental भनेको पर्सनले चाहिँ जानी होइन not deliberately he has accidentally intaken a poison so not deliberate okay so this is the accidental exposure भइराखेको छ भने त्यस्तोलाई हामीले accidental poison भनेर भन्छ now we'll move on to the characteristics of ideal suicidal and homicidal poison के characteristics हुन्छ त let us study about that in detail so जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैमा फोकस गरौँ सो आइडियल होमिसाइडल पोइजन होमिसाइडल भनेको के हो भन्दाखेरि सस्पिसन हुनु भएन सस्पिसन नहुनलाई कलरलेस अर्डरलेस टेस्टलेस हुनु पर्यो त्यसपछि के हुनु पर्यो सल्युबल हुनु पर्यो इन द ड्रिंक विदाउट एनी obvious change without change should resemble natural disease or delayed for the accused to escape suspicion rapidly destroyed or undetectable okay it should not be detected by chemical test it should have no PM findings postmortem findings हरू हुँदैन यही लेखेको छ postmortem findings should be none so there are various types of this हाम्रो homicidal poison like arsenic aconite thallium हैन
However, thallium is the आइडियल वान भनेको थ्यालियम हुन्छ र बाँकी यो दुईटा भनेको चाहिँ इट इज द मोस्ट कमन होमिसाइडल पोइजन. इफ यु टक अबाउट द आइडियल सुसाइडल पोइजन भनेको के हो? आइडियल सुसाइडल पोइजन इट सुड बी चिप. ओके, इट सुड बी चिप इन नेचर एन्ड इट सुड बी चिप, इट सुड बी इजिली अभाइलेबल. मेन भनेको इट सुड हेभ अ प्लिजेन्ट टेस्ट हुनुपर्छ, रिपल्सिभ स्मेल हुनु हुँदैन. अनि त्यसपछि इट सुड बी केपेबल अफ प्रड्युसिङ पेनलेस डेथ एन्ड अदर्स आर नट भेरी सिग्निफिकेन्ट. वाट एभर आई हेभ हाइलाइटेड इज द मेन थिङ. सो यसको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने यो साइनाइड नै हो. दिस सिएन भनेको साइनाइड हो नि त. सो साइनाइड हो, इट इज द आइडियल सुसाइडल पोइजन. हाउएभर दिस इज भेरी रेयर. अनि ओपियम अनि त्यसपछि अर्ग्यानोफोस्फोरस, एउटा सिरिज छ रिलेटेड टु साइनाइड पोइजनिङ. आई फरगट द सिरिज, दहाड कि के भन्ने सिरिज छ सायद, दहाड आई थिङ्क, इज रिलेटेड टु साइनाइड पोइजनिङ है त. यो जुन आर्सेनिक छ नि, आर्सेनिकसँग रिलेटेड नै एउटा सिरिज छ. त्यो सिरिज चाहिँ मैले बिर्सिसकेँ. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, आर्सेनिक भनेको इट इज नट एन आइडियल होमिसाइडल पोइजन. किन भन्दाखेरि आर्सेनिक चाहिँ इट इज डिटेक्टेड, यो चाहिँ डिपोजिट हुन्छ कि हेयरमा, नेलमा अनि बोन्समा पनि डिपोजिट हुन्छ. बोन्समा डिपोजिट हुन्छ भने धेरै वर्षपछि पनि त्यो स्केलेटल रिमेन्समा चाहिँ आर्सेनिक देखिन्छ कि. सो फर इक्जाम्पल, अ पर्सन हेज बिन किल्ड बाई आर्सेनिक एन्ड देन ही हेज बिन बेरिड. उसलाई चाहिँ ग्राउन्डमा उसलाई बेरी गरिसक्यो र 10 वर्ष भइसक्यो. 10 वर्षपछि डाउट आइराखेको छ. 10 वर्षपछि डाउट आइराखेको छ र डाउट आएर चाहिँ यदि यो बडी खोल्यो होइन, यो बडी चाहिँ सपोज गरेर डिग आउट गर्यो र यहाँको बडी यदि हामीले एक्जामिन गऱ्यौँ भने वी क्यान स्टिल फाइन्ड आर्सेनिक ट्रेसेस. सो आर्सेनिक ट्रेसेस विल बी found in the body even several years after death. That is why arsenic is not an ideal homicidal poison. र यस्तो एउटा केस पनि छ जो वेयर अ वाइफ पोइजन्ड अल अफ हिज फ्यामिली मेम्बर्स. ओके, देयर वाज वान, त्यो युट्युबमा नि छ होला सायद भिडियो, यु क्यान जस्ट सर्च. सो यो चाहिँ फर्स्ट टाइप अफ क्लासिफिकेसन हो अन द बेसिस अफ म्यानर अफ इन्टेक. म्यानर अफ इन्टेकको आधारमा पोइजन्स आर अफ 3 टाइप्स. नाउ विल गो अन टु second, that is on the basis of symptoms produced. So on the basis of symptoms produced, poisons can be of 6 types, right? That is corrosive, irritant, neurotoxin, cardiotoxin, asphyxiants, and miscellaneous. You can remember this by the word SYNCAM. You can remember it by the word SYNCAM, where C stands for corrosive, I stands for irritant, N for narcotic, C for cardiotoxin, A for asphyxiants, and M for मिसेलेनियस. सो के हो त कोरोसिभ भनेको? कोरोसिभ भनेको द्याट कोरोड द बडी, कोरोड द बडी है, कोरोड गर्छ बडीलाई, टिस्यु डिस्ट्रक्सन क्या, जसले टिस्यु डिस्ट्रक्सन गर्छ, जो एसिडहरू पर्छ नि यो सबै यसमा पर्छ है. सो कोरोसिभ्समा चाहिँ के पर्छ म स्लाइटली अलिकति यहाँ लेखिदिन्छु, अल्दो विल बी डिस्कसिङ दिस अबाउट लेटर. कोरोसिभ भन्ने त छुट्टै त्यो टपिक छ, यो सबैको बारेमा पढ्ने हो. एक्चुली यो जुन टक्सिकोलोजी भन्ने छ नि, टक्सिकोलोजी भनेको के हो, यो सबै पढ्ने. पहिला कोरोसिभ, इरिटेन्ट, न्युरोटक्सिन, कार्डियोटक्सिन, एस्फिक्सिएन्ट, मिसेलेनियस, जब यो सबै पढिन्छ तब टक्सिकोलोजी विल बी फिनिस्ड. सो टक्सिकोलोजी मतलब यही सब पढ्ने हो. कोरोसिभमा के पर्छ भन्दा एसिड्सहरू पर्छ र अल्कालीहरू पर्छ है, एसिडहरू र अल्कालीहरू. एसिडहरू भनेको पनि अर्ग्यानिक हुनसक्छ या त इनअर्ग्यानिक हुनसक्छ. अर्ग्यानिक एसिड्स भनेको फिनोल, अक्जालिक एसिड, दिज अल आर organic acids. Inorganic भनेको HCl, HNO3, H2SO4, these are inorganic. अल्कालीमा के पर्छ, NaOH, KOH, यो सब, these are alkali. So we'll discuss about all of this when we are doing the corrosive हैन. कोरोसिभमा यो सब आउँछ. इरिटेन्टमा के आउँछ भन्दाखेरि चारवटा कुरा आउँछ. इरिटेन्टमा चाहिँ चारवटा कुरा आउँछ. दिस इज वान इज नन मेटालिक इरिटेन्ट, नन मेटालिक इरिटेन्टहरू आउँछ. नन मेटालिक इरिटेन्ट भनेको फोस्फोरस, आयोडिन, क्लोरिनहरू. त्यसपछि आउँछ मेटालिक इरिटेन्ट, यहाँ चाहिँ सबै मेटल्सहरू लाइक होइन आर्सेनिक, मर्करी, लिडहरू. त्यसै गरी प्लान्ट इरिटेन्ट लाइक एब्रस, क्यालोट्रोपिस, यो सब. त्यसपछि आउँछ एनिमल इरिटेन्ट. एनिमल इरिटेन्ट्समा चाहिँ स्नेक भेनम, स्नेक बाइट,
scorpion sting, right? These all fall under animal irritants. यो सब भनेको एनिमल इरिटेन्ट हो न्युरोटोक्सिन भनेको जसले सिएनएस पिएनएसलाई इफेक्ट गर्छ सो द्याट अफेक्ट्स द सिएनएस पिएनएस सो जसले सिएनएसलाई अफेक्ट गर्छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई अफेक्ट गर्छ यो सब न्युरोटोक्सिन्समा पर्छ कि सिएनएसलाई के अफेक्ट गर्छ सो नाउ विल जस्ट नट गो भेरी मच डिटेल यहाँ जस्तो ओपियोइड्सहरू होइन ओपियोइड्सहरू अनि यो डेलिरियन्ट्स लाइक धतुराहरू हुन्छ नि डेलिरियन्ट्स एल्कोहल यो क्याफिन यो सब यहाँ आउँछ पिएनएस भनेको चाहिँ न्युरोटोक्सिन द्याट अफेक्ट्स पिएनएस पिएनएसलाई केले अफेक्ट गर्छ त्यो उसले हेमलक होइन कुरारे यो जुन सिएनएस छ नि सिएनएसमा नि ब्रेन र स्पाइनल कर्ड भन्ने हुन्छ है ब्रेनलाई अफेक्ट गर्ने यो सब हो स्पाइनल कर्डलाई चाहिँ त्यो स्ट्रिचनिन these all are neurotoxins we'll discuss about this when we talk यो just basic overview मात्र हो कार्डियोटोक्सिन्सहरू के हुन्छ यु क्यान रिमेम्बर एज कार्डोना CARDONA CARDONA CAR कार भनेको कार्डियोटोक्सिन डोना भनेको डिजिटालिस ओलिएन्डर निकोटिन एन्ड एकोनाइट दिज अल आर कार्डियोटोक्सिन्स है कार्डियोटोक्सिन्सहरू हो डिओएनए डोना भनेर याद गर्ने कार्डोना भनेर कार भनेको कार्डियोटोक्सिन र डोना भनेको डिजिटालिस ओलिएन्डर निकोटिन एकोनाइट एस्फिक्सिएंट्स आर मेनली these are the gases that lead to decrease in oxygen in the body like carbon monoxide हुन सक्छ नाइट्रोजन साइनाइड H2S methyl isocyanide that is a main gas that is responsible for भोपाल ग्यास ट्रेजेडी होइन अनि मिसेलेनियसमा चाहिँ अरू कुराहरू आउँछ जस्तो फुड पोइजनिङ एग्रिकल्चरल पोइजन्स लाइक पेस्टिसाइड्स war gases. These are all the classification of poison. So यो just basic overview हो about toxicology क्या टक्सिकोलोजीमा चाहिँ अब यही हो नै यो पछि अब के पढ्नुपर्छ कोरोसिभको बारेमा डिटेल एसिडको बारेमा अल्कालीको बारेमा यिनीहरूको के फिचरहरू हुन्छ यिनीहरूको के पोस्टमार्टम फाइन्डिङ्सहरू हुन्छ त्यसै गरी इरिटेन्ट पढ्नुपर्छ यो मेटल्स यो के अरे इनअर्ग्यानिक मेटल्सहरूको बारेमा पढ्नु अनि प्लान्टको बारेमा एनिमलको बारेमा सक्यो न्युरोटोक्सिनहरू पढ्नुपर्छ स्ट्रिचनिङको बारेमा होइन ओपियोड एल्कोहल यो सबको बारेमा कार्डियोटोक्सिनको बारेमा पढ्नुपर्छ एस्फिक्सियन्ट मिसेलेनियसको बारेमा सो दिस अल इज टक्सिकोलोजी है सो this is all about the classification of the poisons. So this ends our first lecture in which we have discussed about the introduction and classification of poisons and the start of toxicology. Thank you very much.